آپ کو یاد ہے کہ یہ جو علی امین گنڈاپور ہے، ایک دور میں اس کو مج کے، اس کی چنگی طرح کٹیس لگا کے، اس کے سر کے بال منڈ کے، اس کی مونچھیں منڈ کے اس کو چھوڑا گیا تھا نیم مردہ حالت میں۔ اور خان صاحب کی آپ معصومیت چیک کریں کہ وہ سمجھے کہ ان کا سپاہی لڑ کے آیا، اپنی جرت، بہادری اور دلیری سے باہر نکل کے آیا، اور اس علی امین گنڈاپور کو خان صاحب نے سر سے لے کے پاؤں تک گلاب کے پھولوں کے ہار میں نہلا دیا تھا۔ خان صاحب کو اگر پتا ہوتا کہ یہ اتنا منافق، اتنا بددینت، اتنا غدار، اتنا عیار اور اتنا مکار نکلے گا علی امین گنڈاپور، تو خان صاحب کو اس وقت چاہیے تھا کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو کھوتے پہ بٹھا دیتے اور اس کو کوئی وزارت نہ دیتے۔ لیکن یہ وہ حرام خور ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ جس عمران احمد خان نیازی نے ان کو وقار دیا، ان کو نام دیا، ان کو وزارتیں دی، ان کو عزتیں دی، ان کو پہچان دی، آج یہی علی امین گنڈاپور، محسن پی نقوی، پی آپ کو یاد ہے نا، انگلش میں پی، امریکن انگلش میں پی، برٹش اردو میں یورین اور اردو میں پیشاب کہتے ہیں۔ تو محسن پی نقوی کا یہ پکا رائٹ ہینڈ مین ہے، اس کا پکا غدار ہے، اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے اور خان کے ساتھ غدار ہے، یہ اس کا پکا تلوہ چاٹ اور ہڈی چاٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس علی امین گنڈاپور کو یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ چند ایک جو بچے کھچے خان کے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، یا جو عوام ہے جو ابھی بھی خان کے ساتھ مخلص ہے، ان کو بے راہ روی کا شکار کرو، ان کو متزلزل کرو، ان کے ارادوں کو کمزور کرو، ان کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، ان کو کنفیوژن کا شکار کرو، ان کو نفسا نفسی کا شکار کرو، ان کو نروس کر دو، ان کا ویژن ہی ختم کر دو، تاکہ ہمیں خان کے خلاف جو ایجنڈا ہے اس کو آرام اور سکون سے تکمیل پہنچانے میں آسانی ہو۔ اور سب سے پہلا جو اس کو ٹاسک دیا گیا وہ خان کی اپنی سگی 3 بہنیں علیمہ آپا، عظمیٰ آپا اور نورین آپا کے خلاف لوگوں کے دلوں اور دماغ میں نفرت پھیلانا، لوگوں کو پوائزن کرنا، ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانا اور ان کو نارسسٹک شو کرنا اور ان کو سارکیسٹک بنانا۔ یہ علی امین گنڈاپور اس غدار، مکار، عیار، شرابیے، کبابیے کا پہلا ٹاسک ہے جو اس کو محسن نقوی نے دیا ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ خان کی بہنیں، وہ 3 نہتی عورتیں، 3 نہتی عورتیں، 3 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی، 3 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی کبھی یہاں دھکے کھا رہی ہیں، کبھی وہاں دھکے کھا رہی ہیں، کبھی یہاں رول رہی ہیں، کبھی وہاں رول رہی ہیں، کبھی اپنی داد اور اپنی آہ پکار لے کر یہاں جاتی ہیں، کبھی وہاں جاتی ہیں۔ نہ عدالتیں ان کو سنتی ہیں، نہ ججز ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کوفی پنجاب کے لوگ باہر نکلتے ہیں، نہ کوئی اور نکلتا ہے، اور وہ بیچاریاں بے یار و مددگار کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے ایک اکلوتے بھائی کے لیے دھکے کھا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، بادشاہت سدا میرے اللہ کی ذات کی، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو مصور ہے، سدا بادشاہت میرے رب دی۔ یہ جو آج کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، جس میں سب سے بڑا ذہنی مریض عاصم منیر ہے، محسن پی نقوی اس کا ٹاؤٹ، اور اب آگے سے اس کا بچہ ٹاؤٹ علی امین گنڈاپور، جو اپنی نحوست کے سائے، اپنے ڈیمنائزڈ ویپنز جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کسی طرح سے قابو میں آ جائے اور علی امین گنڈاپور پھر سے وزیر اعلیٰ کے پی کے بن جائے۔ یاد رکھنا، کے پی کے غیور پٹھانوں، کے پی کے بہادر پٹھانوں، کے پی کے جفاکش پٹھانوں، خان کے لیے اصل اس کی طاقت آپ لوگ ہیں، آپ عام عوام ہیں، آپ عام پٹھان ہیں۔ گنڈاپور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سہیل آفریدی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بیرسٹر گوہر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سلمان اکرم راجہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر پورا پاکستان آج سڑکوں پہ خان کے لیے نکل آئے نا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خان کو سب سے پہلے ان کے سب سے قابل اعتبار ڈاکٹروں سے میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، پھر خان کے بلڈ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، پھر ان کا سارا فزیکل اور ان کا مینٹل انالیسز ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خان کو رہائی ملنی چاہیے۔ یہ صرف آپ دلا سکتے ہیں۔ آپ لڑ سکتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ بھیڑ سکتے ہیں، اس سسٹم کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں۔ کب تک مار کھاؤ گے؟ اپنے خان کو کیا گوا دو گے؟ یہ اگر خدا نخواستہ چلا گیا یا خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو ایسا باوقار، ایسا بہادر، ایسا نڈر، ایسا مخلص، ایسا سچا،
ऐसा खरा और ऐसा ईमानदार लीडर आपको सदियों में नहीं मिलना। ये वो खान है जिसकी तारीफ अपने तो क्या पराए भी करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग करते हैं। सारे दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों ने इमरान के लिए आवाज़ उठाई है, नहीं उठाई तो हमारे अपने मुल्क के खिलाड़ियों के मुंहों पे फालिज मार गए हैं, इनके मुंहों पे लकवे मार गए हैं। जावेद मियादाद तो मेरे ख्याल से फौत हो चुका हुआ है, उसके साथ अब्दुल कादर भी बेचारा फौत हो चुका है, वो खान के साथ बड़ा वफादार था। रमीज़ राजा भी मेरे ख्याल से अब फौत ही समझे आप, क्योंकि जिस तरह से ये बुजदली का मुजाहरा कर रहे हैं ये फौत ही हो चुके हैं। समझे वकार यूनस भी फौत हो गया। ये सारे वो खिलाड़ी जिनको खान ने खिलाड़ी बनाया, अपनी सुपरविजन में, अपनी निगरानी में इनको पॉलिश किया, इनको प्लेयर बनाया, इनको स्टार बनाया, आज ये सब डरे हुए, सहमे हुए, बुजदली का मुजाहरा करते हुए अपने खिलाड़ी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। इनमें से सिर्फ एक दीदा दलेर निकला और वो निकला यूनुस खान। उसके बाद ये शाहिद अफरीदी, ये वो वाहिद पख्तून है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ, और दूसरा अली अमीन गंडापुर। ये शाहिद अफरीदी तो वो है जो कि ज़ीरो मास्टर था, ये एक नंबर का मुनाफिक और अंदर से खोटा पक्का पटवारी गंदी नस्ल का पख्तून है। मजाल है कि इसने खान के लिए अपनी लब कुशाई की हो। याद रखें, आपसे बेहतर तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, पूरे भारत के खिलाड़ियों ने खान के लिए आवाज़ उठाई है। सुनील गावस्कर ने उठाई है, सौरव गंगुली ने उठाई है, अजय जडेजा ने उठाई है, इंटरनेशनल खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के स्टीवा मार्कवा उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न्यूजीलैंडर्स आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए, ब्रिटिश टीम के खिलाड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे तो आपकी अपनी मुल्क की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नासूर और सपोलिए आवाज़ नहीं उठा रहे। इतनी अपनी मुफादात की इनको फिक्र है, इतनी अपनी खाने पीने की फिक्र है, इतनी अपनी ज़िंदगी और कारोबारों की फिक्र है कि ये वफादारी तक को भूल गए। वो इमरान अहमद खान न्याजी जो इन सब पे काउंट करता था, जिसने इन सब को हीरो बनाया, जिसने इन सब पे भरोसा किया, जिसने इन सब को देखा, जिसने इन सब की फिक्र की, आज मुश्किल वक्त में सब उसका साथ छोड़ गए। याद रखना, मुश्किल वक्त आता है आपको अच्छे और बुरे की पहचान देने के लिए, मुश्किल वक्त आता है अपने और पराये का फ़र्क दिखाने के लिए, मुश्किल वक्त आता है गद्दार और वफादार की पहचान कराने के लिए। मैं एक औरत होके खान के लिए यहाँ से आवाज़ उठा सकती हूँ और बड़े सख्त अल्फाज में आवाज़ उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीर अंदर से मुतमईन है कि मैं कोई MPA नहीं हूँ, कोई MNA नहीं हूँ, मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने सहाफ़त नहीं पढ़ी, मैंने सियासत नहीं पढ़ी, मैंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी है, लेकिन मैंने खान को परखा है, उसकी ईमानदारी देखी है, उसकी सादगी देखी है, उसकी पैट्रियाटिज़म देखी है, उसके अंदर एक ट्रू मुस्लिम लीडर की करैक्टरिस्टिक देखी है, मैंने उसकी खसूसियात से प्यार किया, उसको मैंने वक़ार दिया, उसके लिए इज़्ज़त दी है। सख्त मुखालफतों के बावजूद भी मैं खान के लिए रोज़ाना वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, सख्त डर के बावजूद भी कि पाकिस्तानी कौम न डर है, मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ, आप लोग सुने और किसी का ज़मीर जागे और खान के लिए बाहर निकले। देर कर दी ना तो ये खान को खा जाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये खा गए, बेनज़ीर को इन्होंने मरवा दिया, अकबर बुगती को मरवा दिया, वो कायदे आज़म को मरवा दिया, मादर मिल्लत को ना छोड़ा इन्होंने, मुजीबुर रहमान को ना छोड़ा इसने। खान को ये छोड़ेंगे? हर वो बंदा जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया, उसको तक ये खा गए। ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ये सबसे बड़ी मुल्क की गद्दार है, ये पाकिस्तान की वफादार नहीं है, ये मुफाद परस्त है। सही कहा है किसने कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, सच में ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये कारोबार करते हैं, ये माल बनाते हैं, ये पैसा बटोरते हैं, अपना मुल्क और अपने लोगों का खून डॉलरों के एवज इसराइलियों को बेचते हैं, ये कभी वफादार नहीं हो सकते। तो याद रखें कि हम इंसान तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ और यहाँ रजिस्टर लिखे जा रहे हैं, इनके अंजाम भी आप अपनी आंखों से देखिएगा। मुशर्रफ का क्या अंजाम हुआ, बाजवे का भी इंशाल्लाह अंजाम होगा, और इस जहनी मरीज आसिम मुनीर का इन सबसे बदतर अंजाम होगा, क्योंकि जो हक और बातिल की लड़ाई में हक को तस्लीम नहीं करता और बातिल के साथ खड़ा होता है, वो भी उतना ही हिस्सेदार होता है जुल्म में और कुफ्र में जितना कि खुद बातिल। तो याद रखें, आज आप खान का साथ नहीं दे रहे ना, क्या हो जाएगा? खान बीमार है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। हर शबरात पे पत्ता झड़ता है उसका जिसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिसकी मौत उस साल में आनी होती है। दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात से कि इस रमज़ान के सदके इस शबरात पे
मरियम नवाज का पत्ता गिर गया हो, शहबाज शरीफ का पत्ता झड़ गया हो, नवाज शरीफ का झड़ गया हो, जरदारी का झड़ जाए,